इंट्रोड्यूस कराऊंगी साडे मैडम रुपिंदर कौर रूबी MLA बठिंडा देहाती ते साडे मैडम राजविंदर कौर जी डिस्ट्रिक्ट प्रधान। मैं धन्नवाद करती हाँ मीडिया का सिर्फ इस करके क्योंकि जदों भी कोई माड़ी घटना हुंदी है धीआं दे नाल तुसीं अपना निज भुला के जिस हिसाब नाल इस घटनावां नूं तुसीं लोकां दे तुसीं इस गल नूं तुसीं लोकां तक पहुँचाउने हो अपनी परवाह ना करते। जिस तरह हाथरस दे विच होई सी घटना ते एक बीबी बच्ची जिहड़ी जिन्हों SDM बार बार कह रहा सी परे हट जाओ ने बड़ी हिम्मत नाल हाथरस की घटना नूं कवर किया ते आम लोगों तक पहुँचाया। बेशक धीआं भैणां सारियां हुंदियां उन्हें अपनी परवाह ना करते हुए लोगों तक मैसेज दिता भी देखो एक बच्ची ना इंसाफी हुई है। तो मैं बहुत धन्नवाद करती हाँ तुहाडे मीडिया का। अज की मेरी जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस है उसका विषय है भी जिहड़ा साडीआं धीआं नाल विषय बड़ा चिंता वाला पंजाब दे विच अमन कानून की हालत दिन बद तो बदतर होंदी जा रही है क्योंकि कैप्टन साहब गृह मंत्राला जिहड़ा संभाल रहे हैं वो सिसवा तो संभाल रहे हैं। सिसवा दे विच एडे महल शाही महल दे विच कैप्टन साहब नूं धीआं दी चीख नहीं सुनाई दे रही जिस करके कैप्टन साहब के राज दे विच ही 18-19 दे विच ही 5058 रेप केस दर्ज हो गए जिस दे विचों सिर्फ 30% औरतों को इंसाफ मिल पाया। जे कैप्टन साहब ने अपने पहले दिन ही 2017 दे विच पिछली अकाली पार्टी तो कुछ सेहत लई हुंदी जां कुछ सिੱਖਿਆ हुंदा भी उन्हां दे नाल नहीं कर जिहड़ा उन्हां दे राज दे विच धीआं उन्हां दी बसां दे विच तरह करदियां डिग्गियां मरीਆਂ उस तो बाद उन्होंने कोई सैट रूल बनाए होंदे धीआं वास्ते तां अज पंजाब दे विच ऐसी बद तो बदतर हालत ना हुंदी। 37 कुड़ियां ऐसियां जिहड़ियां हुण तक टिल जिहड़ियां बिलो 60 एज से सीगियां जिन्हां दा रेप होया जिन्हां दे मापे बेचारे तड़प के इधर उधर हो गए। ते अगली गल ये सब तो बड़ी गल 178 कुड़ियां ऐसियां जिन्हां दी एज 6 तो 12 साल है जिन्हां दा रेप होया। 12 तो 16 तक 201 कुड़ियां ऐसियां जिन्हां दा रेप होया। अच्छा इक्को दिन पंजाब दे विच 3 घटनावां होणियां अगड़ पिछड़ पंजाब दे मत्थे ते कलंक है जिथे भारत एक हाथरस के कलंक नूं लैके असी चल रहे सी। साडे बाहरों सानू गल्लां सुणन नूं मिलदियां साडे दोस्तां मित्रां संबंधियां तो कि भारत दे विच औरत सुरक्षित नहीं है। बड़ी शर्म वाली गल है उत्थों दे जिहड़े राष्ट्रपति आ रो के जदों ट्वीट करते हैं कि औरत की इन्नी माड़ी हालत असी नहीं देख सकते। भारत के लोग भारत के जिहड़े चुने हुए नुमाइंदे आ की कर रहे हैं। असी भी एक औरत होने के नाते जदों इस गल ते देखते हैं तो बड़ी हैरानी वाली गल है कि जदों साडे 2012 दे विच निर्भया कांड होया सी उस तो बाद सरकार नूं सेध लेनी चाहिए सी। बेशक भारत सरकार पंजाब सरकार होंदी सेध लेनी चाहिए सी कि फंड रखने की बजाय असी औरत नूं सशक्तिकरण किद्दां करना फंड रखने की बजाय असी इस घटना नूं होण तो किद्दां रोकना। एक पासे तो कैप्टन साहब बयान दे रहे हैं कि असी औरतां नूं 50% रिजर्वेशन देवांगे पॉलिटिक्स दे विच असी 33% रिजर्वेशन देवांगे नौकरियां दे विच। कैप्टन साहब तुसी माहौल ऐसा पंजाब दे विच क्रिएट करता कि कोई एक भरा जां प्यो अपनी धी नूं नौकरी ते कढना ही नहीं चाहुंदा। एक मां डरदी अज समाज दे विच रात बराते कुड़ी नूं भेजण लई क्योंकि जे एक कुड़ी ने अपनी ड्यूटी ते घरों बाहर निकलना ये उहदे लई जरूरी हो जाता। ड्यूटी ते निकलण लई उहदा 24 घंटे का अटेंडेंट उहदा भरा जां उहदा प्यो होवे जां उहनूं लैके आवे। एक पासे तुसी औरतां दी हक की गल करदे आ दूसरे पासे ये टांडा की जिहड़ी घटना हुई है सब तो बड़ी शर्मनाक ते साडी पंजाब सरकार दे मूँह ते कलंक भी है चपेड़ भी है क्योंकि औरतों के सशक्तिकरण वाली गल करने वाले बेशक साडे अरुणा चौधरी जी है और चाइल्ड वेलफेयर के मिनिस्टर भी है। जे आप गल करांगे औरतों की तो जिहड़ी धी 5-6 साल की है जिहदे नाल ब्रूटल रेप होया रेप तो बाद उन्होंने साड़न की कोशिश की गई जिस हिसाब नाल हुण इहनूं सोचना पएगा कि पंजाब सरकार जिन्नी सिक्योरिटी आपदे चहेतियां नूं देण लगी हुई है Z सिक्योरिटी बाई सिक्योरिटी जे पंजाब सरकार ने उन्नी सिक्योरिटी उन्नी शिद्दत अपने आम लोगों को देने की कोशिश की हुंदी तां रेप के केस कदों तक रुक जाने सी। 113 पुलिस वाले आ 113 पुलिस अधिकारी आ जिन्होंने 465 पुलिस वाले प्रोटैक्ट करते हैं। जे पुलिस वाले ने प्रोटैक्ट करना तो 6 साल की बच्ची जे टांडा च गई 8 साल की कुड़ी धूरी च गई आ
ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਰਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰੀ ਪਈ ਆ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੀਆਂ ਭਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣਾ ਆਟੋ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝਪਟਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਹ ਰੇਪ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਬਚ ਗਈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਧੀ ਬਚਾਈ। ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ। ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣ ਗਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅਜੇ, ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਐਸਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਰੇਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫਰੈਂਡਸ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਓ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਪੁੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਐਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਿੱਧਾ ਲਾਉਣ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟੋ ਖੂੰਜੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ, ਲੋਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਰ ਵੀ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਔਰਤ ਕਾਲਜ ਵੀ ਗਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਟੀਜ਼ਿੰਗ ਝੱਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਆ ਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਰਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਨਿਰਭੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬੈਠੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ 226ਵੀਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, 2013 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ
ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੀ ਬਣੇ 376 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਡ ਹੋਈਆਂ A B C D, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ। ਰੇਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 354 B ਬਣਿਆ, 354 C ਹੈ, 354 D ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਹੈ 499 ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦਾ 499 ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ 'ਚ 66 ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭੱਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਦਾ ਜਾਂ ਵਲਗਰ ਕਮੈਂਟ ਭੇਜਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੇਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਏਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, IPS ਅਫਸਰ ਨੇ, SDM ਹੈ, DC ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਕੁਛ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇਹ MLA ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ MP ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ DC ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ SDM। ਕੁਛ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜੈਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡੇ ਤਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2013 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਇਆ ਤੇ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਂਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਰਭੈ ਫੰਡ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਫੰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫੰਡ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਉਂਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਟਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਇੱਕ MLA ਕੋਲੇ 21 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 25 ਗਨਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਨੇ ਗਨਮੈਨ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ 2 ਰੱਖ ਲੈ 4 ਰੱਖ ਲੈ, ਇੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ, ਈਵਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਤਕੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੇਪ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ 1 ਵਜੇ ਵੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਇਹ? ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਲਗਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛੇੜ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਾ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ BJP ਵਾਲੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ
ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਹ ਘਿਨੌਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡੇ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਗੂੰਜੀਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਨਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਂਡਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਉਂਡ ਹੋਵੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਕੀਲ ਬਾਉਂਡ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਪੁਲਿਸ ਬਾਉਂਡ ਹੋਵੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਦਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਦਰਿੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਜ਼ਾਲਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਕਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤ ਹੀ ਜੰਮਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ, ਜਾ ਕੇ ਬਚਾਓ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲੰਕ ਤੇ ਚਪੇੜ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹਦੀ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਲੜਕੀ ਗन्ने के खेत में जाएगी तो ऐसा तो होगा ही। क्यों? गन्ने के खेत सिर्फ कुड़ियां ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਆ? ਜਾਂ निर्मला सीतारमन जी आके कहने आ भी राहुल गांधी जी पिकनिक पे टांडा पे आ जाओ, क्योंकि तुहानू पता कि तुसी नखित मंत्री बैठे हो, सारे जाने तुसी नकम्मे मंत्री बैठे हो, तुहानू धीआं दा कोई दर्द नहीं। तुहानू पता 2 दिन तुसी साडे पंजाब च पिकनिक देख लो, दिल्ली च देख लैणगे, फिर जाके उत्थे देख लो हाथरस दी घटना यूपी दे विच। सब तो वड्डी गल धीआं व्यापार नहीं, धीआं कोई ऐसी चीज़ नहीं। एसिड अटैक, कोई कहना धी ने कपड़े माड़े पाए होने ता करके किसी ने कुछ कहता, कोई कहना धी नूं अपनी लालसा होएगी ता करके इच्छा होगी। धीआं 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 नूं जिन्नी बंदियां नूं समाज दे विच आज़ादी है, धीआं नूं भी उन्नी आज़ादी है। नो मैटर कि कुड़ी किद्दां दा कपड़ा पा के निकलदी है, नो मैटर उहदी एंबिशियस की है। जब तक कुड़ी दी इच्छा नहीं है, जे उहनूं कोई अख कढ के भी देखूगा, असीं तां उहदियां अखां कढांगे, असीं तां उहदियां अखां कढांगे, असीं तां धीआं समाज दीआं धीआं बन के विचरांगे। असीं फास्ट ट्रैक कोर्ट, असीं जस्टिस मंगदे हां धीआं वास्ते। एक धी तां टांडे वाली गल नहीं, जिहड़ा साडे आम लोकां दे मनां दे विच आ गाणियां ने ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ है, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, आओ रल के एक संघर्ष बिटिए, आप अपने अपने बच्चों को समझाएंगे भी दूसरी धी नूं देख के बेटा तेरी भी भैन हो सकती है, तेरी भी बच्ची हो सकती है। मैं उस मां नूं कहनी है भी जे तू एक घर च कुत्ता पालिया हुंदा, कुत्ता हड़क जांदा, तू कुत्ते नूं जहर दिंदी कि ना दिंदी? तेरा पुत्त कुत्ता बन के हड़क गया। साडी तेरा कसूर यही है कि तेरा पुत्त जिहड़ा कुत्ता हलकिया, कुत्ता समाज लई जहर हुंदा, ते अज ऐसे वैश्य दरिंदे ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਂਗੂ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੰਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਨਸਾਫ ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਿੱਥੇ 7 ਸਾਲਾ ਨਿਰਭया कांड ने पंजाब की, भारत की, पूरा संसार हिलाता। 7 साल लग गए इंसाफ करदिਆਂ ਨੂੰ, 7 साल लग गए। सानू नहीं हजे स्लो इंसाफ चाहिए, सानू तो धीआं दा 1 महीने च सिंगल ट्रैक कोर्ट, फास्ट इंक्वायरी। कैप्टन साहब तुसी नहीं कर रहे, तुसी नहीं कर सकते, साइड ते हो, तुहानू असीं करके दिखाउने आ धीआं दी रक्षा किद्दां कर सकदे आ, असीं करके दिखाउने आ। बसां दे विच मार्शल रखण लई सानू किसी खजाने की लोड़ नहीं, सानू ईमानदार नीयत की लोड़ आ। असीं करके दिखाउने आ तुहानू। CCTV लई धीआं
ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੇਆਮ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਰਦ ਜਾਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਕੁਝ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਲ ਦਾ ਜਾਂ ਲਾਅ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਿਕਨਿਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਪਿਕਨਿਕ ਵਰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਥਰਸ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟਾਂਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ, ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 17-18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਂਡਾ ਉਸੇ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਂਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ 99% ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਕਨਿਕ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਟਾਂਡਾ ਕਬ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ निर्मला सीतारमन जी कंजका के बहुत अच्छे पुजारी है, बार बार वो लिखते हैं, मैं तो प्याज भी नहीं लेती इन दिनों में, मैं खाती नहीं प्याज, मैं तो कंजक पूजती हूँ। अगर वो देवी माँ को समर्पित होकर एक कैबिनेट मीटिंग बुलाकर अपने खजाने से, अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से कुछ ऐसा कर जाती तो हम मानते कि उन्होंने अपनी अपोजिशन को एक ललकार दी है भी आप तो पिकनिक मनाने जाते हो, आप कुछ करने नहीं जाते। किया उन्होंने भी कुछ नहीं। और आपने बात की पॉलिटिकल पार्टी की, तुसी गल कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टी जदों पावर आए जे कुछ ना करे तो मैं लानत दिंदी हां उस पॉलिटिकल पार्टी नूं। साडे दिल्ली दे विच सरकार है, असी वध तों वध फोकस किया कैमरे लाउण ते, बसां दे विच लेडीज़ मार्शल देण ते। लेडीज़ मार्शल देना यही है क्योंकि दिल्ली दे विच बहुत गिनती कुड़ियां लेट नाइट जॉब तो आउंदियां, समाज दे विच कोई कलंक द्वारा ना पैदा होवे, इस करके 15,000 मार्शल तो असीं पिछे जे रख चुके हैं, जिहदे नाल बसां दे विच सिक्योरिटी मिलेगी तो लेडीज़ नूं होर ज़्यादा अच्छा बल मिलेगा। देखो इन्हां जगहां ते मैं समझदी हां रेप किसी दे लई कोई पोलीटिकली मुद्दा नहीं है, ये कोई मैनीफेस्टो का एक अंग नहीं है, ये धीआं दी तार-तार होई शख्सियत का एक अंग है, जिहदे विच परिवार प्यो भी उन्ना ही नीवा हुंदा, माँ भी उन्नी नीवी हुंदी है, जिहदे ते बीती आ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾ ਲੇਡੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਡਰਦੀ ਸੀਗੀ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੋਹਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਰੇਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ 'ਚ ਲੜਕੇ ਦੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਗਲਤ ਅੰਸਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਧੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਤੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਧੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪੀੜਤ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਰੇਪ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੀਭ ਵੀ ਕੱਟੀ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ 6 ਵਜੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿਸਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਫਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਵਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 37 ਕੁੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲੋ 6 ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਰੇਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 18 ਤੱਕ 5058 ਕੁੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ 18-19 ਤੱਕ, ਤੇ 30% ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਨੈਟ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਰੇਪ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਰਸਦੀਆਂ ਪੈਰੈਂਟਸ। ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘੇਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਆਟੋ 'ਚ ਬੈਠੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਚੱਪ ਪਿਆ, ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 113 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 465 ਬੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇਗੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ, ਏਡੀਜੀਪੀ, ਹਾਈਲੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਐਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ, ਸਿੰਗਲ ਕੋਰਟ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋ ਅਪੀਲ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਨਿਰਭਇਆ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ 50% ਤੁਸੀਂ 50% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 33% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਲੇਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਸਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ 15,000 ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਕਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਕਟ ਦੇ
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਹਰ ਬੱਚੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਡਰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਧੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ।